श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुर अर्जन विघ्न श्री हर गोबिंद श्री हर हरे कृष्ण मनाए बोरी गुरु परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद बार जगदीशा विस्मय अमृत मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब दद बंदो कर अनुराग एक ओंकार ते प्रसाद सच वाहिगुरु जी की सोए वाहिगुरु जी की सतनाम वाहिगुरु साहिब जी दोहरा देख गुरु को देख कर पित विशेखर समान कट कुपीन इक नुकत कर दो दुपटे संब्यान देख गुरु को देख कर पित विशेखर समान कट कुपीन इक नुकत कर दो दुपटे संब्यान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सवारी सांस भागी मास का दिहाड़ा बनाया है। गुरु साध संगत जी ने सतगुरां दे चरनां कमलां विच नतमस्तक होए हो। महाराज आप जी की हाजरी दर ते प्रवान करना सेवा सिमरन पै भावनी दी दात बख्शिश फतेह दी हाजरी प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल दे दीवान विच आप जी ने सरवण कीता गुरु नानक साहब महाराज जी एमनाबाद तो 7 दिन ते 7 रातां राए होए दी तलवंडी पहुंचे हैं। उत्थे जाके महाराज पिंड दे बाहर भाई बाला जी ने परम सत्कारयोग पिता चंद्रपाण उन्होंने खूह ते सजे जिथे गुरु नानक सज गया रहिंदी दुनिया तक वो थां भी सज गई। जिथे गुरु नानक साहब के चरण पै गए उत्थे फिर सारी कायनात के सिखा ने भी अपने कदम रखे। जिस जगह ते गुरु नानक साहब सुभाएमान होए सारी सृष्टि उन्होंने मत्था टेक दी। सो महाराज जी उस खूह ते बैठे। एक प्राणी आया उन्हें महाराज के दर्शन किए ते पिता कालू जी को जाके सुनिया दिता भी तुहाडा नानक बाहर खूह ते बैठा
पिता जी ने 2 घड़ियां सुखी खुशी मन, जितना गुस्सा सी आवाज़ सुन के उतर गया, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो महाराज सच्चे पातशाह जी फिर भी उन्होंने खेड सी कोई, क्योंकि पिता की भगती बड़ी है, बहुत कमाई है। फिर जाके रब उन्होंने घर आया, वो एक कौतक करते पे, एक दुनिया के सामने ना फिल्म बना रहे, एक नक्शा जिहा भी दुनिया च इदां दा प्यो हुंदा, इदां दी माँ हुंदी है, इदां दे दुनिया के लोग हुंदे आ, इदां लोकी वरतदे आ। वो तो एक खेडा सी। मेरा अंदर कहंदा भी ऐसी बात नहीं है, बड़े जन्मां दी किते कमाई, रब ने किसी के घर आउणा भी तो सौखा ही है। पर उन्हें स्वांग रचिया, कला सी उन्हां, बापू नूं गुस्सा देता ते बेबे नूं प्यार देता। तो इसे करके माँ नूं ममता बख्शिश करती है। अज जो पता लगा है, मेरे साहब जी खूह ते बैठे हैं, सारे पढ़ियो महाराज जी के दर्शन करने वास्ते चाचा लालू जी के पिता कालू जी, ये माता त्रिवता जी दौड़े आ रहे हैं, संगतां भी मगर आ रही हैं, ते सारियां नूं पता लग गया। राय बलार नूं भी सुनेहा पहुँच गया, गुरु नानक साहब आ गए हैं। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ। सारी धरती ठर गई, पशुआं नूं चाह चढ़ गया, दरख्तां नूं चाह चढ़ गया, फसलों नूं चाह चढ़ गया, दरियावां नूं चाह चढ़ गया, क्योंकि जिन्हां दरख्तां थल्ले महाराज खेडदे सन, जिन्हां गलियां च महाराज रिड़दे सन, सारियां नूं खुशी आ गई कि साडा मालिक आ गया। हुण तां कोई पशु रखदा नहीं ना, छोटे हुंदे सी दादे होना को काफ़ी 50-60 मੱਝਾਂ इकट्ठा परिवार सी, ते इन्ना मोह पै जांदा कि निक्के जे पशु के बच्चे नूं रोटी खवा देनी रोज़। वो फिर जो स्कूलों आना तो वेख वेख के ना कड़िंगदे हुंदे सी, इन्ना सियाणा वा घोड़ा होया, कुत्ता होया, अपने पशु का बच्चा। कुत्ते तो याद आ गई साखी, फिर इधर भी जाना वा। कहते कोई राजा सी, राजे दे
ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲਾਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਵਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੈਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋਕੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਪੋਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਗਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘਰ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਖਾ ਖਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ 5-6 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੇਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਉਹ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਵੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿੱਝੇ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿਆ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਲੋਕ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਚਗਲੀ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਜੀਭਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨਾ, ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ? ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰਾਜਾ ਦੁਰਲਾਂਤ ਤੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।
जे साडे राजे चंगे हुंदे साडा पानी साਂਭਦੇ, साडी जवानी साਂਭਦੇ, साडी बाणी साਂਭਦੇ, अज की लोड़ सी ट्रक भर के अमेरिका जाण दी? कोई लोड़ नहीं सी। पंजाब दे विच गोरे आउंदे सी इत्थे भज भज। अज जिन्ने गुरुद्वारे आ, जिन्ने मंदिर है, जिन्ने चर्च है, इक्को ही अरदास होंदी जी सारियां बाहर जाना, बाबा जी बाहर, हाय बाहर जाना। सच है। इत्थे अखंड पाठ चलन है रोज़ सी, ते जिस दिन भोग पाई दा संगतां सद लैंदियां, सारियां दी पढ़ के वेख लो, मेरे तो उत्थे लिस्ट पई। 13 अखंड पाठ होए, 13 दे विचों 2 उदां है ते जिहड़े बाकी 11 सारे बाहर लिखे। कहंदा लाणत तेरे राज ते, तू तो कुत्ते नालों भी भैड़ा, तू राजा है। कहंदा इन्हां नूं मैं 15 दिन प्यार कीता, वफादारी वेख इन्हां दी वफादारी। इन्हां नूं मैं 15 दिन प्यार कीता ते इन्हां अपने प्यार दा मुੱਲ ਮੋੜਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤੋੜਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਮੋੜ ਆਈਦਾ। ਭੋਗ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਕੁਝ ਕਰੂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਬਾਬੇ। ਕਈ ਗਿੱਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਾਗਾ ਧੁੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਾਗਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਾਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਦ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਲੱਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਟ ਜੂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਭੈੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਂਢੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਰ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਆ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਭਗਤ ਸਦਾਵਣ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਉੱਤੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ। ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ, ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ, ਉੱਠ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਉੱਠ ਬਾ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਏਸੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਮਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਏਸੀ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ, ਪੀੜਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 4 ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਐ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਰੋਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਪਏ।
ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰਹਿ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣੇ, ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਹੀ ਗੋਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਆ। ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਦੀਦੇ ਡੁੱਸ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਕੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਪਿਤ ਵਿਸੇਕ ਰਿਸਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਂ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਡੁੱਲੀ, ਮਾਰੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਰਨ ਧੋ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਢਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਪਾਤ ਸੋ ਭੀਗੇ ਅੰਗਾ, ਮਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਮੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭੇਂਤੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਭੇਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ। ਬਾਪੂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਘਟ ਕੁਪੀਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤ ਕਰ, ਦੋ ਦੁਪਟੇ ਸੰਭਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੱਜਾ, ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਦੁਪੱਟੇ ਸਵਾਣ ਤੇ 2 ਪਟਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਚਾਦਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਟੈ ਲਪੇਟਿਓ ਇੱਕ ਸੰਭਿਆਨਾ, ਦੂਜੋ ਤਨ ਪਰਮਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਚਾਦਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ, ਐਸ ਰੁੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸ ਰੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐ ਕੱਛ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਐ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਨੰਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਿੱਚੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਸਹੀ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਟਣ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਧਿਆਨ ਵੇਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6.5 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਹੁਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼, ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਐ ਕੱਜਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਕਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡੰਡ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵਲੇਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾੜੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਉੱਥੇ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਜੀਵੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵਾਲੇ। ਉਦਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਦੁਬਈ ਚ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਵਾਲ ਜੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਅਮੀਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਕਈ ਵਧੀਆ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ, ਕਈ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੁਕਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਨਾ ਵਾ, ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸੋਵੈ, ਮਿਨਤੀ ਜੁਗਲ ਗਜ਼ਨ ਕਾ ਜੋ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੱਗਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਪਤੀ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਨਾ ਬੱਧਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਮਿੰਤੀ 2 ਗਜ ਦੀ ਹੈ। ਗਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਜ ਗੁੱਜ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ, ਉਹ ਗੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ 2.5 ਮੀਟਰ 2 ਪਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਸਿੱਖ ਜੋ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਤੇਊ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੋੜੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਸਿੱਖ ਜੇਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਇੱਦਾਂ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਦਰਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਭੈਣੇ ਸੂਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁੜਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਮਰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮਰਗ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਈ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਈ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਵਾਲੀ, 1800 ਵਾਲੀ, 2500 ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 150 ਵਾਲੀ ਲੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਰਗ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਗਲੀ ਪਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਰੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਆ ਕਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪੈਂਦ ਲੋ ਖਿੱਚਣੀ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਲੋ ਐਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚਣੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਜਾ ਵੀ, ਗਰੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਮਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ 25 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ 25 ਮੰਜੇ, 25 ਤਲਾਈਆਂ, 25 ਗੜਵੀਆਂ, 25 ਥਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿੱਟੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੋ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਿਆ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਆ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਮ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਸਾਂਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ। ਵੇਹਦਿਆਂ ਤੌਲੀਆ ਖਿੱਚਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਹ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਜਾਸ, ਨਵਾਂ ਤੌਲੀਆ ਲੂਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੌਲੀਆ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਗੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੰਜੇ ਜੁੜ ਜਾਣੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਤਲਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਬੂੜ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਈ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 150 ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਤਲਾਈ ਜੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 150 ਦੀ, ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਹੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਦਾ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 70 ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਬਲ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਪੋਲਾ ਸਰਾਣਾ, ਜੁੱਤੀ 500-600 ਵਾਲੀ। ਬਾਪੂ ਨੰਦ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੜੇ ਹੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, 5-6 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਬੂਪੂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਧਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਪੈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬ ਕਾਲੂ ਫਿਕਰਿਸ ਮਨ ਕੀਨੀ, ਲਾਲੂ ਸਭ ਵਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਚੀਨੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਪਏ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਲਿਖਣੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪਿਛੇ, ਜੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਮਸਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੋਰ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਖੜੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਸਚਾਈ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ 12-12 ਵਜੇ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਰ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੱਸਣ, ਬੀਬੀ ਬੰਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੀ ਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰੀ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸੁਖਾਣਾ ਲੰਘ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਥਾਜ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਵਿਦਨ ਸੋ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧਿਵਾਨਾ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤਿਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਧੰਨ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ। ਉੱਥੇ ਨੁਕਸ ਨਕਸ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘਾਟਾ, ਬਾਬਾ ਉਧਰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ, ਦਾਲ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15,500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ 1000 ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ 1000 ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ 1000 ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ 1000 ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ 1000 ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ 1000 ਚੰਦਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਵਾਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੇਖੋ ਜੁਰਤ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਵਲ ਝਾੜੀ ਚਪਲੀ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਬਾਬੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 9 ਸਾਲ 8, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਐ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ, ਬੁੱਤ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਦੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਵੱਢੋ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਘਰੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਟਾਂ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਬੁੱਢੀ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ ਆਏ ਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਉਹ ਫਰਲਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਏ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲੰਦਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਕਹਿ ਲਾਜਾ, ਜਸ ਆਪ ਜਸ ਕੋ ਕਾਜ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸਾਡਾ ਜਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਜਸ ਸਾਡਾ ਉਪਜਸ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾ ਇੱਕ ਬਨਾਰਸੀ ਮਾਤ ਹਮ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸ਼ਿਵਰਾ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਏ, ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਬਨਾਰਸੀ। ਬਨਾਰਸੀ ਇਹ ਦਾਦਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਭੇਦ ਨ ਹੈ ਏਕੋ ਸਭ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਾ ਭਾਈ ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਅਬ ਮੇਰਾ, ਕਠਨ ਸੁਭਾਏ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕਦੇ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਨਹਿ ਦੁਰਬਾਕ ਬਖਾਨੋ ਕੋ, ਰੋਸ ਨਿਵਾਰੋ ਹਿਰਦੈ ਜੋ। ਐ ਪੂਰਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਲਾਲੂ ਕੱਲ ਬਚਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਉਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਮਰ 12-13 ਸਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖਲੋਤਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸੱਸ ਹੋਊ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੀੜੇ ਗੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਲੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੱਠੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਰ। 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਸਮਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ ਯੁੱਧ ਛਿੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲਾਓ ਗੋਲੀ ਓਏ, ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦੂ, ਮਾੜਾ ਹੋਊ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਿਚੋਲਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਛੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਤੇ 7 ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ +2 ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ BA ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਓਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੋ ਗੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਿਓ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਦੇਗ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਏ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦਾ ਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬੋਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਇੱਥੋਂ ਜਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਡੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਕੱਚਾ, ਛੱਤ ਕੱਚੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋ ਤੇਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੋਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਚੂਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ PR ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਠੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ PR ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਰੇ, 50 ਰੁਪਏ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। 100 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜ ਦਿਓ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ PR ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇ ਵੀ ਘਰ ਭਰ ਦੇਣ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮਿਲੀਅਨ ਮਰੱਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜੜਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਐ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਥੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਥੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਾ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛਕ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਸੰਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਖਾਣ ਲੱਗ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਪਲਾਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੂਗਾ ਆਖੂਗਾ ਗਰੀਬ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ 2 ਬੋਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੱਸ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 100 ਰਜਤ ਪਣ ਦੀ ਦੇਗ ਮੰਗਾਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨੀਂਦ ਧਰਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਗ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਮੰਗਾਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਹਜੂਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜਾ ਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਗ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੱਭਣੇ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੂ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਢੱਕ ਲਈ ਪੜਦੇ, ਰੱਖ ਲਈ ਪੜਦੇ, ਰੱਖ ਲਈ ਲਾਜ, ਰੱਖ ਲਈ ਲਾਜ, ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਗੀ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਗੀ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਉਣਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਸਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਈ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਬਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਫਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਆਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ, ਰਾਤ ਖਾ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਰੇਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ 2 ਛਾਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਵੇ ਟਾਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਕੁਛ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਦਵੇਂਗਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਤੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਲਮ ਫੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਨਾਣ ਦੇਵਣਾ, ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਨਾਣ ਦੇਵਣਾ, ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਭਾਨ ਜੀਓ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਭਾਨ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੁਭਾਨ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੁਭਾਨ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਘੜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ 17-18 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹੇ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ